ਸੋ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਸਟ ਬੀ ऑनेस्ट, ਸਾਲਾ बेइज्जत ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, महसूस तो ना कराओ कि तू ब्राउन है। मतलब इन लोग मेरे कॉन्टैक्ट में मेरे पास सब है बंदे ना, सबको मैं पर्सनली टेक्स्ट भेजता हूँ जो ट्रैक्स आते हैं, बट नो वन शेयर। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। और एक तो हमारे भाई हैं जो पिछले कई सालों से अंडरग्राउंड हिप हॉप में काम कर रहे हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं और फाइनली अब उन्हें लोग पहचान रहे हैं, बहुत बड़ा ब्रेक मिल रहा है। डीजी इमॉर्टल भाई। और साथ ही साथ हमारे साथ है एक डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, सिंगर, पाजी को छूट तो नहीं है, ब्लॉगर, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर परमीश वर्मा भाई जी, पंजाब की शान। स्वागत है भाई जी आपका। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਆਰਟਿਸਟ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, अब लोग उसे पहचान रहे हैं। मैं कह रहा बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन है मेरी, मैं अपने आप ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। पाजी आप अंडरग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे पहले? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਈ ਫੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 4-5 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। मैं तो अंडरग्राउंड ही मानता अपने आप को। पाजी मैंने पर्सनली मैं पंजाबी म्यूज़िक बहुत फॉलो करता हूँ। आपको पहली बार मैंने पर्सनली निंजा पाजी की वीडियो में डिस्कवर करा था। उसके बाद आप एक ऐसा प्रोमिनेंट फेस थे जो म्यूज़िक वीडियोस में ना, मतलब एक ऑरा होता है ना कि यार ये बंदा कौन है, ये बंदा नेगेटिव रोल में भी है पर ये है कौन। फिर आप धीरे धीरे पता चला आपके बारे में ये डायरेक्टर हैं, फिर वो एक्टिंग आने लगी, सिंगिंग आने लगी। तो पाजी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्रिएटिव फील्ड की बैक स्टोरी, इसकी शुरुआत कहाँ है और क्या आपने कोई कोर्स करा है, ट्रेनिंग ली है, क्या मेरे पेरेंट्स ने ਜਿਹੜੇ दोनों प्रोफेसर्स ने, और जो मेरे फादर हैं वो प्ले राइट ने और वो डायरेक्टर थे। ओके। तो जब मैं छोटा था तो घरे प्लेज ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਿਹਰਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਲੇਜ਼, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਭਾਬੀ ਦੇ, ਚਾਚੇ ਦੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਹਰਸਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਪ੍ਰੋਪਸ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਕਦੇ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਦੇ ਟੋਪੀ, ਕਦੇ ਗਮਛਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਫਰਾਈਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੁਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੁਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਚੱਕੂ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ बुलिंग ऑलरेडी हो चुकी सी इतनी ज्यादा। परमेश भाई आपको बुली क्यों किया जाता स्कूल में, ये जानना है, जनता को भी जानना है। आप भाई आपकी तो पर्सनालिटी, मतलब वो पर्सनालिटी बुलिंग के बाद ही तो बनी। अच्छा, बुलिंग से पहले तो मैं ऐसा नहीं था ना। जे मैं जिम गया, मैं कॉन्फिडेंट होया, पढ़िया, अपने आप ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਮਤਲਬ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਲਾ ਹੈ ਕੀ। ਠੀਕ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਲਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 'ਚੋਂ, ਭੈਣ 'ਚੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੱਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆਪਦਾ ਕਿ ਸਾਲੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂਜਦਾ। अच्छा, तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई फाउंड आउट कि यार मैं कर क्या सकता हूँ, और उसको डेवलप किया, उसी पे फोकस किया। तो ठीक है, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हैं जिसमें मैं फेल होऊंगा, पर दैट्स फाइन। एक चीज़ है जो मुझ में है, दैट्स यू नो नोबडी कैन बीट मी इन हार्ड वर्क।
ਤਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਵਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕੱਲ ਸ਼ੂਟ ਆ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਭੈਣ ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ठीक है ना। एक वो डग वाली स्टोरी बड़ी खतरनाक है जो आपने बताई थी। ओ साले ये कौन सी स्टोरी है भाई, हमें भी जाननी है। या तो बोलते मत बोल दिया तो फिर अब करना। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਬੀਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੱਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਰੂਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੀ ਕੈਜੂਅਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਬਰ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ स्टूडेंट ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ स्टूडेंट ਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਸਭ ਕਰਵਾ ਲੈਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਲੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। कैजुअल वाला होता है कि नो लाइबिलिटी, जब काम है बुला लिया कि यार 19 तारीख को बॉक्सिंग मैच है 3 बजे आ जाओ, एंड दैट्स फाइन, ठीक है। एक समा होता है हर बंदे का स्ट्रगल करने का, वो हमारी स्ट्रगल थी, हम कर रहे थे, वो मैनू कंप्लेंट उस चीज़ की कोई नहीं। लेकिन उत्थे ना रूल है कि 5 साल जो एक बंदा कैजुअल ते काम करता है ना, तो 6वें साल तो उन्होंने पार्ट टाइम वाली शिफ्टां मिलनियां शुरू हो जांदियां ने, कि उन्हें 5 साल देते ने अपनी लाइफ दे। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਸਟ੍रेलिया सेट हो गए सी, पैसे बढ़िया कमा रहे सी, और अब 3-4 साल के बाद ना वो जॉब्स वो नहीं कर रहा था मैं, जैसे डिशेस की वगैरह नहीं कर रहा था। तो आई वॉज एक्चुअली अ बारटेंडर, सुपरवाइज़र था, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਕੈਜੂਅਲ EMPLOYE ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੌਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਫ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਲ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਬੋਟਲ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਅਰ ਦੇ ਕੈਗ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡੀਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲੇ ਗਾਏ ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਟਿਲ $20 ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਤੂੰ $20 ਕੱਢੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੌਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ ਜੌਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ $1500 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦੀ, $20 ਥੋੜੀ, $20 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਟਿਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਟਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਕਰਦੀ, ਦੇਖੋ if there was any other way this world was running, it would have been ran that way। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲਾ, ਸਾਲੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਜੌਬ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੌਲੀਡੇ ਪੇ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਸਟ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਸਾਲਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਤੂੰ ਬਰਾਊਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਓਨਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਲਾ ਬੌਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਸ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਤੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸਨੇ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਬੌਸ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੋਲ ਜੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ you hurt my feelings after 5 years of honesty with you guys ਨਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ hey Pamish, ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ go down to ਫਲਾਣਾ ਹੋਟਲ, ਕਹਿੰਦਾ tell the manager that I sent you, ਕਹਿੰਦਾ if he needs a referral he can call me। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਡਬਲ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਮਾਂਜਣ ਜੋਗਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਆਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਚੱਲ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੈਜੂਅਲ ਤੇ ਜਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਗ, ਇਫ ਹੀ ਕਾਲਸ ਯੂ ਟੈਲ ਹਿਮ ਮਾਈ ਟਿਲ ਵਾਸ $20 ਸ਼ਾਰਟ। ਕਿ ਸਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬੜੇ ਟਰਨ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਬ ਲਈ, ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਆਲੇ ਚੱਕ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਮੇਰਾ 2018 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ 5 7 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇ ਬੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸਿਡਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਉਸੇ ਪੱਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੱਬ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਪੱਬ ਨੇ ਸਾਲੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ 5 ਸਾਲ ਯਾਰ। ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਲੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਤੋਂ ਐ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਲਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਫਲੋਰ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਫਲੋਰ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁਪਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਰੀਝਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੋਰ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਬ, ਜੋ ਕਾਕਟੇਲ ਬਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਟੈਂਡਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਸਿਖਾਏ ਸੀ ਬਾਰਟੈਂਡਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਪਿਆ ਬਈ, ਆਹ ਪਿਆ। ਐਨੀਵੇ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਓ ਹੇ ਭਾਵੇਸ਼, ਹਾਊ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਹਨਾ, ਆਈ ਹਰਡ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬਿਗ ਸਟਾਰ, ਫਲਾਣਾ ਟਾਈਮਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਹੈਗਾ। आप बताओ क्या सीन है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡਰਿੰਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਬਾਰ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਧਰ ਪਿਰੋਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬੀਅਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬੀਅਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਰੋਨੀ ਦੇ ਨਾ ਅੱਡ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਐ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੀਅਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ $200 ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ये हुई ना बात। ये वही हो गया, आले चक में आ गया भाई, जो है ना ये लाइन। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਜੂਅਲ ਜੌਬ ਜੋਗਾ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬੁਲੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਠੋਕਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲੋਸਫੀ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਏ ਗੋਡ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਘੱਟ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੱਤ ਵੱਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। पाजी वो भी आपका देखने का नज़रिया बहुत पॉजिटिव है, प्रॉब्ली इसलिए आपके साथ सब पॉजिटिव ही हुआ। कई लोग धक्का खा के बैठ के रोने बैठ जाते हैं, कई लोग उल्टा काम करते हैं। डीजी भाई, मुझे आपसे भी कुछ जानना है यार। इस कोलैबोरेशन के बारे में बताओ कि ये कैसे हुआ कोलैबोरेशन, ना बढ़िया कोलैबोरेशन के मेरे पास भाई का मैसेज आया था, भाई ने NCR सीरीज देखी थी, उसमें गाना था NCR के, छोरे NCR के। तो भाई ने लिखा कि एक नंबर काम ये होकर के, मैं कहा भाई दिन बना दिया, आपका मैसेज आ गया ये होकर के। तो भाई ने बोला ठीक है कनेक्ट होते हैं। भाई जी ने नंबर दिया, हमने बात करी, फिर मैंने भाई जी को ट्रैक भेजे कुछ, उसमें से मतलब मेरे 10 ट्रैक भेजे होंगे, 10 में से उन्होंने को ये पसंद आया, कह रहा ये करना है। और उन्होंने ये भी बोला कि अभी इसका वीडियो शूट करेंगे जल्दी से, अब मेरी G-Wagon की डिलीवरी आ रही है, और G-Wagon नहीं है गाड़ी वीडियो में G-Wagon ही लेनी है। फिर गाना डब हो गया था,
फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड डब यहाँ नोएडा में इसमें गया। जो पाजी का वर्स है वो किसने लिखा है? ਉਹ ਲਾਡੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। अच्छा, मतलब हिंदी में लिखा हुआ था, हिंदी पंजाबी मिक्स। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਲੈਕਸਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੇੜੇ ਪੇ ਗੇੜਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਡਬਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪੈਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਰਡ ਹਨਾ, ਕਿ गाड़ी में टायर लगा रखे चौड़े जो, गाड़ी में टायर लगा रखे चौड़े जो। मतलब पूरा हरियाणवी एक्सेंट आना चाहिए, बट भाई ने वो पूरा एक्सेंट आया भी ना, वो पूरा ऐसा लग नहीं रहा है वो भाई एक एक्टर है इतने सालों नहीं से। नहीं, असल च ना मैं 2017-18 से जब से शोज लगा रहे हैं, मोस्टली शोज दिल्ली एनसीआर में ही होते हैं ना, दिल्ली गुड़गांव नोएडा, तो हरियाणवी दोस्त बहुत हैं, तो वो जब बात करते हैं वो टोन पकड़ लेता हूँ मैं, और मुझे हिंदी ऐसी आती नहीं अच्छी, तो मैं नेचुरली जो मेरी टोन है वो हरियाणवी पिक कर लेंदी है, क्योंकि हरियाणवी सुनी ज़्यादा है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ नॉर्मल लग गया। और वैसे भाई गाने के लिए कुछ करना है तो वो तो फिर बंदा पिक कर ही लेगा, अगर नहीं भी आता तो सीखेगा, तगड़ी लेगी तो मुझे करना प्रोडक्ट अच्छा है। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਜਦ ਡੀਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਰੀ ਵਾਈਬ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਡਬਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ हाँ 15-20 मिनट हो 15-20 ਮਿੰਟ ਚ ਗਾਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਸ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ पंचिंग कर दी जो वर्ड गलत हुआ। अच्छा डीजे भाई एक बात बताओ मुझे, आप अभी कह रहे थे कि 14 साल से लगे हुए हैं, काम आपका बेहतरीन है, अब फटके आ रहा है, ऐसा क्या होता है आर्टिस्ट के लिए आगे नहीं बढ़ पाता है, वो नज़रों में नहीं आ पाता? अब आपने तो एक्सपीरियंस किया 14 साल, तो आप बता सकते हो बडिंग आर्टिस्ट के लिए क्या डिफिकल्टीज फेस करता है बंदा? यार डिफिकल्टीज क्योंकि अगर काम अच्छा है तो सामने आएगा, जैसे आपका आ गया, तो 14 साल क्यों लग जाते हैं किसी आर्टिस्ट के लिए? वो क्या क्या चीज़ें हैं? जो मेन चीज़ जो मैंने देखी ना वो ये थी कि ना आपकी सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके साथ पॉजिटिव बंदे हैं ना तो आप जल्दी ग्रो करोगे। अब टीम में क्या होते हैं कि 10-15 बंदे होते हैं, सबको अपनी अपनी लगी होती है। जब तक ये पूरा एक टीम वर्क ना हो ना कि सब अपने एक दूसरे के बारे में सोच के आगे बढ़े, तब तक नहीं होता। और बाकी ये सपोर्ट भी है, मतलब बड़े आर्टिस्ट का ना बहुत कम होते हैं। जैसे मेरे को भाई ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को ना। एक अपने फाजलपुरिया भाई हैं, एल्विश हो गया, मतलब इन लोग मेरे कॉन्टैक्ट में मेरे पास सब है बंदे ना। सबको मैं पर्सनली टेक्स्ट भेजता हूँ जो ट्रैक्स आते हैं, बट नो वन शेयर। पता नहीं क्यों कुछ। अब से पहले ये हुआ करता था। हाँ अभी भी होता है वो। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਡੀਜੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੜਪ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯਾਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾ ਲਾ, ਘੈਂਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੂਜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖਣੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, हम जा रहे यहाँ से दिल्ली शो के लिए, और छोरे एनसीआर वाला गाना चलिया, तो गाना सुना मैं लाडी वाल देखा, मैं लाडी यार गाना किड्डा घैंट आ। तो मैं सर्च किया ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਸ਼ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਸਾਰੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, नहीं आ गया छोरी कलेशी चोरी। कलेशी आ गया था बट वो वायरल नहीं होता। कलेशी छोरी तो पहले वो रील्स पे बाद में वायरल हुआ। ओके वो ओके, रील्स के थ्रू नहीं मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब बात हुई ना तब उसकी वीडियो वगैरह कुछ नहीं आई। जब मैं इसे मिला तब ये उस गाने को शूट करने आया था, उसके शूट पे आया था ना, तब मतलब मेरे लिए वो गाना नहीं आया था। फिर मैं मुंडा इनू मिलिया, मैं कह रही क्या बात है, साउंड किड्डी घैंट आ। फिर चलो आए वीरे, तुसीं मिलदे बहुत लोकां नूं हो, मैं भी बहुत आर्टिस्ट्स को मिलता हूँ, लेकिन ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਫੀਲ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪਰੈਸਡ
ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੁਣਿਆ, फिर मैनू तो ऐसा लगता है कि पंजाब में मैंने इसको चांस नहीं दिया, पंजाब में इसने मुझे चांस दिया जेन्युइनली यार। बहुत कमाल का काम है रे। तो पंजाब इज़ जस्ट लाइक जो पिरामिड है ना उसका जमा ही छोटा जा स्टोन क्या जिन्ना टैलेंट है बंदे च। एंड आई रियली विश हिम बेस्ट यार। इन्हें तो आएगा भाई, तो अभी तो फुल धमाल आने वाला है, अग ला देनी बंदे। हाँ। पाजी आपने, मैं ये पूछना चाहूँगा इस साल शुरू होने से पहले क्या खा लिया जो बैक टू बैक गाने आ रहे हैं भाई? रूबिकॉन ड्रिल से लेके नो रीजन से पंजाब, भाई क्या गाने बना रहे तो हो भी यार। एक गाना यार कोरिया ना साडे नवा मुंडा ਉਹ ਕੁਵੈਤ गाना जरूर सुनियो। ਉਹ ਉਹਨਾਂ मतलब उवें नहीं गया व्यूज वाइज, वो गाना बहुत घैंट है। पाजी क्या क्या मोटिवेशन है? ट्रेंडिंग पे आ गया। ਹੁਣ आ गया। क्या चल रहा है अभी? क्या सोच के म्यूजिक बन रहा है? कुछ अलग कुछ भी नहीं है ट्रेंड सोचा है? क्या सोचा नहीं है? मुझे लगता है दिमाग से ना बंद कर दिया काम करना। अच्छा बिल्कुल। और सारे गाने सक्सेसफुल हो गए। पहले जब गाने शुरू में आया आला चक में आ गया, छड़ा गाल नहीं कड्डनी, सब फड़े जाणगे, जो भी जिंदगी से ये चेंज हुआ है। ਜਦੋਂ मतलब मैं गाने ਹੁੰਦਾ कि यार बंदा ना ਜਦੋਂ मैं सोशल मीडिया नाल भी नोट ਕੀਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ मैं सोशल मीडिया ਤੇ ਐਕਟਿਵ ही नहीं सी। ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਾਤ ਕਰੇ थे ना धंधा बिजनेस ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲੈਣਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੜ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ 2018 ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ मतलब ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। मतलब ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੱਟਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਡੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣੇ, ਕਾਰਾਂ ਥਾਰਾਂ ਰੂਬੀਕੌਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਾ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਿ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇ ਬੀ ਆ ਨੀਡਡ ਦੈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਜਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਲੌਗਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਵਲੌਗਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ, 2 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 2015, 16, 17, 18 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਡੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਰੂਬੀਕੌਨ ਡਰਿਲ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ। ਫਿਰ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ GD47 ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ GD ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੀਲਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ GD ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਰਸ ਕਰ ਆਪਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ साले खुश तो रहांगे। तो ये वो पाजी चीज बहुत है। सही चीज है कि आपने जीडी पाजी को भी मतलब जैसे वो मैं नहीं नहीं जीत यार, पाए, मैं लेकिन नहीं किसी फिर को भी कुछ- कहने ना। वाली बात पाजी तो है होल्ड कि- करवाना चीजों को। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे नेक्स्ट ट्रैक करेंगे, आपने होल्ड लेकिन आपने करवाया। किया ना, मतलब वो बहुत बड़ी चीज ये है। नहीं है, कलाकार ही करता है। नहीं अब आप हम्बल बन लो, पर ਮੈਨੂੰ ये 100 ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੇ। बट ये काबिले तारीफ चीज है, इसे एक्सेप्ट हाँ जी, पर ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਗों ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਝੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਏ ਲਿਸਟਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਰੇਟਡ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ। ਅਖਿਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਖਿਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵੇਲੇ ਮਨਕਿਰਤ ਤਾਂ ਐਡਾ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿੰਜਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਗਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਹੈ।
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਨਾ वो सक्सेस ते ऐ कह सकिए कि जब मैं ना नहीं 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 ये तो नहीं। लेकिन भाई ने ना बातों में एक बढ़िया बात भी कह दी, जो भाई कह रहे हैं कि गाना हिट करने के लिए गाना मत बनाओ, तुम उसमें क्रिएटिव जोन डालो, मजे लेने के लिए बनाओ, वो हिट अगर तगड़ा हुआ तो अपना हिट हो जाएगा। आपको अगर मैं अब मेरा माइंडसेट क्या है, जो गाना मैं सुन के खुश हूं ना, जो गाना मैं सुन सकता हूं, मेरा ना एक गाना है देखी 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 कुड़िए पैग न डुल जे छड़ियां दा, वो मेरा फेवरेट गाना मेरे चैनल ते पिया, मैं इन्ना सुनदा ना, इन्ना ज़्यादा सुनदा, जेड़ा गाना मैं सुन सकता हूँ गाना मैं परफॉर्म कर सकता, और मैं जैसे शोज़ करता हूँ वो मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए करता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि जे गाना मैं सुन के इंजॉय कर रहे हैं, परफॉर्म करके इंजॉय कर रहे हैं, तो आई एम श्योर माई ऑडियंस विल लाइक इट। तो मैं सिर्फ म्यूजिक इन वियर्ड वे अपने लिए ही बनाना, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी मेरे वर्गी है। हाँ मैं आपकी वाइफ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਗਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ यू शुडंट डू दिस, ये क्या फर्क कर लेना। हाँ ठीक है, कई चीज़ों पसंद भी आती। पाजी एक कन्फेशन भी मैं करना चाहूँगा आपने, क्योंकि उन गानों का मेंशन करा, गल्ला मिठियाँ और जो आप करते थे, तो हम भी पहले स्केचेस बनाते थे, आपको पता है। तो पहले ना हम ये होता था कि वीडियो के एंड में ट्विस्ट डालना है तो वीडियो हिट होगी, तो हम बहुत सारी आपकी वीडियोस देखते थे कि इसमें क्या ट्विस्ट डाला है, क्या होने वाला है, और स्टोरी हम देखते थे प्रॉपर की क्या स्टोरी है, और इम्प्रोवाइज करते थे कि भाई हाँ। तो ये म्यूजिक वीडियो क्रिएटिव बनाने का ट्रेंड है ना, इसका मुझे भी ऐसा था कि यार अगर जो गाने में लिखा है लिरिसिस्ट ने, वो कहानी तो लिखी है, जे मैं वही चीज शूट करती, फिर मैं की कीता, मैं किवें उस टेक्स्ट को, मैंने उसका सब टेक्स्ट क्या बनाया, क्या ढूंढा, मैंने क्या क्रिएट किया। पाजी आपने वो सीन लेके आए हो कि प्रॉपर जो गाने प्रॉपर जो कहानी में बदल जाते हैं ना, और देखने में अच्छा लगता है, एक पिक्चर टाइप चलती है, वो वाला सीन बहुत। मतलब पहले लोग गाने हो रही है पहले लोग गाने सुनते थे, फिर वीडियो देखने का मजा भी एक आना चाहिए ना। अब पैसा लग रहा है तो एक 4 मिनट में सेटिस्फाई कर दो व्यूअर को, ये नहीं ये ऐसे ये हो गया। हाँ। उसका रीजन एक ये भी था ना, ऑडियंस रिटेंशन। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਆਏ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਡੀਅנס ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੂਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਹੀ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। अच्छा पाजी, मुझे वीडियो से ये भी पूछना है, अभी जो पंजादाब की वीडियो है और ये जो ड्रिफ्ट लग रही है आपके आगे पीछे, ये आर्टिस्ट कहाँ मिलते हैं और कैसे आप ढूंढते हो? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, F10 ਦਲਾਲ ਹਨਾ, ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ। ਤੇ यार वो बंदे बड़े भाई आपका क्या शॉट आ रहा है, और उसने क्या घुमाई है वो गाड़ी भाई जी। अच्छा मैं ना ऐ सिंक दे ਰਿਹਾ ਗਾਡੀ ਮਿੱਟਰ ਬਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੀ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੰਬਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਸਾਲਾ इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं देना उन्होंने। बट पूरा परफेक्ट घुमा रहा था वो। हाँ वो बहुत तगड़ा शॉट है भाई, वो जो जूम हो रहा है ना, वो जो बन रहा है भाई, वो क्रेजी। पाजी हमें लगा था कि पंजादाब की वीडियो आपने करी है, आपने क्यों नहीं करी वो वीडियो? ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ पंजादाब ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹਿਪ ਹੌਪ ਸਟਾਈਲ ਵੀਡੀਓ, ਰੈਪ ਸਟਾਈਲ, ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਹਨਾ। ਆਈ ਫੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡੀਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾ कदे द डे यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर सक्सैस इज़ द डे यू वैन यू डिसाइड कि यार इससे आगे मैं अब जा नहीं सकता। तो मैनू आउंदा कि हुण मेरी लाइफ का वो स्टेज आ चुकी है जिथे ठीक है, मेड अ लिटिल बिट ऑफ मनी, मैं इन्ना सक्सैसफुल हो गया कि मेरा काम कार वधिया चल रहा, पर जो मैं करना चाहना या जो मेरा एक्चुअल टैलेंट है ना, हुण आई नीड टू कीप हसलिंग इन द सेम डायरैक्शन बट फॉर डिफरेंट थिंग्स। मतलब ये तो मैं एक प्लेटफॉर्म नहीं बना ली ना अपनी, हले तो इमारत खड़ी करनी है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ weight gain ਕੀਤਾ ਸੀ 25-30 ਕਿਲੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। पाजी वो भी था रॉकी मेंटल। ਹਾਂ ਰੌਕੀ ਮੈਂਟਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟ 2 ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਆਪ ਲਿਖਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ ਹੈ
ਜੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤਬਾਹ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਫਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। पाजी आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, आपकी फेवरेट क्या है? मूवी, वीडियो, म्यूज़िक, क्या सबसे ज़्यादा थ्रिल करना है? मतलब अगर आपको ये हो कि यार चलो ये सब हटा दो, एक चीज़ करनी है, तो क्या करोगे? ਕਾਰਾਂ कारा थारा रूबी कौन कौन सारियां है कोल वीरे। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਨਾ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੋਰੀ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਫੈਲਟ ਇਟ, ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਟਰ ਯੂ ਈਦਰ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਅ ਗੁੱਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਰ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦੈਟ ਸਕਿੱਲ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜੋਇਫੁਲ ਆ ਜਿੰਨਾ ਐਜ਼ ਐਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਰੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੁਵੈਤ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਆ। राइट। अच्छा डीजे भाई, आपके गानों में ना फुल ऑन बदमाशी है, ठीक है? तो ये बदमाशी आपने असली में करी भी है? कोई कांड है, कोई किस्सा है ऐसा कि भाई कि इसी से ही, मतलब ये एक लाइन आपने चूज करी हुई है कि मैं ऐसे ही लिरिक्स लिखूंगा, या ये वाला? तो ये आप इंस्पायर्ड किसी इवेंट से हुए थे कि इसी में आना है? मैं भी क्या जानना चीज़ चाहता थी? हूँ इस चीज़ के बारे में। ये मुझे जानने का बड़ा क्योंकि वो है। बदमाशी आपसे मिलके लग रही फुल ऑन बदमाशी, आप में बदमाशी है हो। आपका टोरा। ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 302 लग पावेगी। मतलब बचपन से ही ऐसा रहा है, स्कूल में, कॉलेज में थोड़ा आरामी बालक थे। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा आओ जरा अपनी। थोड़े आरामी बालक थे। बाकी कांड वांड तो सारे कर रखे हैं। कैसे? जैसे कोई एक कांड कुछ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦੇ कोई बताने वो लायक एक कड़े सी छोरी जो गाना बनाई, ये भी मतलब कोई एक दोस्ती थी, उसी की सोच के मतलब थी या इतनी मतलब कड़े सी छोरी वो। तो दारू पी के गाड़ी चलानी है, फिर पापा के उसके कहीं लिंक विंक थे, कहीं पकड़ जाती थी तो फोन घुमा देती थी। अच्छा। तो सारे कांड, छोरों से भी ज्यादा। अच्छा। उस कलेशी को पता है गाना उस कलेशी पे? हाँ, सब पता है उसमें। बाकी आसपास की सराउंडिंग ऐसी रही, मैं मतलब अपने से छोटे एज के बच्चों में कभी बैठा नहीं, अपने से बड़ों में ही बैठता था। और बड़े बूढ़ा की तो बदमाशी रह भैया, सही बात। समझ रहे हो, सब जानते उनको। और थोड़ा मैं पाड़म गांव से था, नजफगढ़ वगैरह सारा आगे पीछे था, तो मतलब वही है, बचपन से ही रहा ऐसे ही लोगों में ही। फिर कॉलेज में कांड वांड भी होते थे। अब मेरे बड़े भाई लोग थे, मतलब जो मेरे सगे चाचा ताऊ के छोरे थे, उनके नाम चलते थे मतलब वहाँ पे ना आसपास में होता ਆਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਊ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ये तो छोटे हैं। तो कुछ होता था तो वैसे भी लोग कुछ कहते नहीं थे। बाकी कहीं कांड होता था तो नाम नूम लेकर आते थे। अच्छा, इस लेवल की बदमाशी थी उनकी आपके भाई की? हाँ, गणित लाख ਲਿੰਗੋ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਗੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਡਸ ਤੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, हाँ, वो कंप्यूटर ही बालक थे सारे। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵਰਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੋਕਲ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਰॉ ਹੈ, ਪਿਓਰ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ एक ਜਦੋਂ और गाना आ रहा है साथ ਇੱਕ में। ਗਾਣਾ ਉਹ ਚ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਭਰ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਥੱਪੜ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਦੀ ਆ ਗਾਲ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਨੇ ਫਲੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। पर अभी इसका मतलब और प्लान्ड है। 100% यार। पर डीजी क्या ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਕਰ जैसे अब आप लेबल्स भी आ रहे हैं सीन में, तो ये गालियों वाले गाने आएंगे या ये दब के रह जाएंगे कहीं, या अभी आएंगे बाद में नहीं आएंगे? क्या अब अगला स्टेप क्या है? बात ये लेवल तब आती है तब गाने वायरल हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो बैड गाय जब आया था वो वायरल हुआ, उसमें भी कुछ वर्ड्स थे, खरीद लिया लेवल ने, बट कह रहा था क्लीन वर्जन दे दो।
गाली गुली से मेरे ख्याल से लेवलों को कोई दिक्कत नहीं है आज के टाइम हिप हॉप ट्रैक्स में। अगर कमर्शियल है तो उसमें वो बोल देते हैं कि पैसा दे रहे हैं तो अपने हिसाब से काम करवाएंगे। बाकी ऐसे तो गाने आते रहेंगे, ये रियल चीज़ है भाई। हाँ भाई, ये रॉनेस नहीं जानी चाहिए, जो जिससे आप उठे हो ना वो रहना चाहिए आपके गानों में। यार हमारे भी तो गाली बगैर दुनिया यार, हम भी फ्रस्ट्रेशन ही निकाल रहे हैं। और भाई सिर्फ गाली नहीं, वो बोलने का जो स्टाइल भी है ना गानों में आपका, जैसे कहते हैं, जैसे एक लाइन है, भीतर बैठा भोले का लाडला, और ये भीतर बैठा भोले का लाडला, ये जो बोलने का ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦਾ ਵੀਰੇ, ਇੰਨੀ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੋਸੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭੀਤਰ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਉਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਉਵੇਂ ਆ। भोले का लाडला, उसके पीछे स्टोरी है। मतलब अपना गाड़ी में छोटा भाई है शेखर, कॉलेज में आता था, इसने लगवा रखा था गाड़ी में भोले का लाडला, तो वही लाइन दिमाग में थी। तो भोले बाबू को ज़्यादा मतलब सुनाइयों वाली लाइना सुना दे। हाँ, एक बार हो जाए वो बहुत कड़ी लाइन है, 4 लाइनें जो है ना। हाँ, गाड़ी ने देख के सारे पहचान जा, देसी छोरा भीतर भोले का लाडला, गाड़ी की बेइज्जत धरती काप जा, पाट जा सबकी आप दे रास। और एक वो कलेशी छोरी वाली लाइन, हाँ, जो हर रील पे वह मकामान जाने ना सिकर वावेगी के गाड़ी के टायर के नीचे एक आधा दबावेगी के मौत का सामान ले रहा घोड़ा दबावेगी के पाप कर वाका 302 लगवावेगी के। पहले लाइन मारू। परवीश भाई आप भी गा दो। पापा जी। हाँ, मैं एक क्वेश्चन था जो मैं सोच के बैठा था, यार ये इसका मीनिंग बता दो, पहन दिया फिर तक चैंपियन, ये तक क्या चीज है? तक तक पता है क्या ਵੀਰੇ, ਇਹ ਤੱਕ ਵਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਪਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, डिड यू फील द पुश? ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਗਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਇਲੌਗ, ਮੈਂ ਰੌਕੀਮੈਂਟਲ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा वर्ड सी पैंदी है फिर तक चैंपियन, है ना। तो मैं ना प्रमोशन में वो डायलॉग यूज़ करता था कि जब क्राउड आता था, पैंदी है फिर तक चैंपियन, फिर सारे हूट करते थे, रिप्लाई करते थे। बरनाले में ना एक स्कूल में हम प्रमोशन के लिए गए, उत्थे एक मुंडा आया स्टेज ते, उन्हें इत्थे तक चैंपियन टैटू कराया सी। 2017 की गल होनी। मैं देखा तो मेरी पहली मूवी सी, आई हैड जस्ट लाइक रीच्ड, मैं प्लेग्राउंड च पहुंचा सी, मतलब काम दे प्लेग्राउंड च, कर्म भूमि पे। तो वो चीज़ जो मैं देखी ना, मैं बड़ा हैरान कि यार मेरा एक फैन बन गया यार। देखो फैन तो सारे ही सी ना ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਿਆ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਿਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, मैं बहुत घुट के जफ्फी पाई, मैनू बहुत वधिया लग्या वो बंदे नू फिर मिल के। पाजी उसके पीछे क्या स्टोरी है, वो लाडियो स्नैप बना तेरी भाभी नू भेजी है उसके पीछे क्या स्टोरी है पाजी, इतनी वायरल ऑडियो है वो। वायरल हो गया। मैं ऑडियो ते ना एक रील पाई, मेरी वो रील 40 मिलियन है। हाँ 40 मिलियन मेरी रील। भाई ये तो हमने भी बनाई है, सबने बनाई है। आज की डेट में जब रील डाली थी ना, उदों मेरे ख्याल 100K प्लस हो चुकियां सी। मैं सिर्फ रील्स देखदा सीगा ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਰਨੂਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਹਰਨੂਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਡੀ ਹੋਏ ਸਨੈਪਚੈਟ ਬਣਾ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ, ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ ਕਿ मैं शो ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ पूरा भाई बहुत वायरल हुई है वो, आज भी कल परसों भी हम आपस में बोलते रहते हैं। ਇੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲਾਡੀ ਓਏ ਚੱਲ ਬੀੜੀ ਪਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀ ਵਰਜ਼ਨਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
हाँ बट चलो बढ़िया ऐसी एक आध लाइन गाने में भी डाल देना अपने ये ना बढ़िया बहुत मतलब ये line आप है। प्लान नहीं कर हाँ मतलब प्लान नहीं कर सकते मैं पता है की ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ जब आप सोच के वायरल करते हो ना कुछ वायरल नहीं होगा भाई, ये अनप्लान्ड चीज है। और दूसरी बात आप प्लान करके करोगे ना लोग फिर उसको ऐसे देखते नहीं है लोग उसी चीज को करते हैं जो उन्होंने बनाई है खुद मेरा एक और डायलॉग है एक फिल्म ਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 100K ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਐ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ along the journey ਤੁਸੀਂ कुछ सही कर रहे हो। अभी ना डीजी भाई बता रहे थे कि जब भी दुबई जाते हैं ना तो परमेश भाई कह रहे थे कि 4 दिन बाद ना ऐसा लगता है यार हम पे पैसे नहीं है यार हम साले गरीब हैं। ये दुबई में जाके फील हो जाता है। मैंने ये बात नहीं मैंने ये बोला था कि अगर किसी को जे किसी ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੁਬਈ ਕੱਢਿਆ ਆਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਵੈਗਨ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ कि दुनिया किते बैठी है और मैं ये नहीं कह रहा आपका गोल यही होना चाहिए कि तुसी हुण ਉਹੀ अचीव करना पर ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि ठीक है जिथों तुरे सी उत्थों दा बहुत अगे आ गए मान करना जरूरी है खुश होना जरूरी है पर अगे भी दुनिया बहुत बैठी है आई डू दैट मैं समटाइम्स मैं अपने आप को जानबूझ के ऐसे महसूस करवाता हूँ ताकि मैं थोड़ा जिहा ग्राउंडेड रवां ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਐਂਡ ਕਲੱਬ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਚ ਆਵੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੋਅਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੋ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮੇਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਿਡ ਫੋਟੋਆਂ ਘੈਂਟ ਕਾਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਣਨਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਕੋਲਾ ਭੁੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਉਹ ਇੰਜਨ ਐ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਇਮੇਜ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਸਕਰੀਨ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ दैट मैटर्स अ लॉट ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ भाई आपने स्काई डाइविंग भी तो की दुबई में ਹਾਂ ਸਕਾਈ भाई ਡਾਈਵਿੰਗ वो कैसा रहा वो बताओ ना ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਕੇਰੀ ਬੰਜੀ ਜੰਪ ਹੈ आप वो कह रहे थे उसके कैप्शन में था ना नेक्स्ट वीडियो ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਜੀ ਜੰਪ ਨਾ ਸੌਰੀ ਬੰਜੀ ਜੰਪ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆ ਬੰਜੀ ਜੰਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਬੰਦਾ भाई 4 लौंडे ही बांध देंगे मैं फिर भी नहीं करूँ यार नहीं हो सकता ਬੰਜੀ ਜੰਪ नहीं स्काई डाइविंग भी करो अरे नहीं बेस्ट फीलिंग है स्काई डाइविंग ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਜਾਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਥੋੜੀ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਪਰ ਮੈਂ 2 ਜੰਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ 15-20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ 15-20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫॉर ਮੀ ਇਟਸ ਅ ਬਲਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਾਲਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 15-20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਦਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੈਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਡॉट डोर नहीं लगता वैसे कि भाई ये लाइफ चेंजिंग है और ये हर बंदा यही कहता है बट फटती भी उतनी बराबर है फिर हाँ हम तो सोच रहे थे करे पर फिर हमें लगा कि नहीं यार एनीथिंग वर्थ हैविंग उसमें फटेगी तो सही ठीक है साला रिस्क ले बिना ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ
ਠੀਕ ਆ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪਰੌਂਠੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। पाजी ये बताओ, आजकल वेब सीरीज का बहुत ट्रेंड है, यू बीइंग द पायनियर ऑफ ट्राइंग एवरीथिंग न्यू, तो वेब सीरीज का क्या सीन है, प्लान वेब सीरीज अभी एक मैंने वूट के लिए की है। अच्छा, उसका 100 दिन मैंने शेव की थी उसी As के an लिए। actor की है? हाँ जी हाँ जी, Okay. हाँ जी। उसकी शेव की थी मैंने 6 महीने पहले, उसी के लिए की थी। ਉਹਦਾ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਅ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਜੌਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 9 ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ पंजाबी में ही है वो? क्या जॉनर है पाजी? ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼। ਉਦੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੈਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਐਨ ਏਰਾ ਐਂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਸੀ ਉਹ ਬੀਅਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। I gave up on that. Imagine how good of a content that would be कि उसने उस content या उस इतनी strong script थी, उसने यार 2 मिनट में decision कि ठीक है यार करनी है शिव कर दो जी, कि I'll give my 100% because everybody else was giving their 100%. So I've done that and it's life changing यार, बहुत कमाल ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। touch wood कि ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਈ ਹੈ touch wood, ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ touch wood। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਸੋਚਦਾ, 2 ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਟ ਇਟ ਸਟਿਲ ਔਨ ਪੇਪਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਦੈਨ ਵੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਲ ਟਰਾਈ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਹੈ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਂ YouTube ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ NCR ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਐ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਹੀਰੋ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ 15-20 ਮੈਨਰਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੇੜਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵਿਲਨ ਵੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਤੇ ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ ਓਏ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰੋ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੋ ਵਾਲੇ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਆ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ। परवेज भाई का दिमाग चल रहा है कि आई हैव टू बी क्रिएटिव, मुझे अब बस कुछ क्रिएटिव चीज़ें करनी है, आर्टिस्टिक चीज़ें करनी है। क्योंकि अभी सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं ना, क्रिएटिव फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन तो यू गेट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट। वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है ना, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਚਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੈਚਸ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਸਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇ ਵੀ ਐਵਰੀ ਨਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਬਸ, ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। कौन सी बड़ी भाई? ਮੈਂ ਐਲਕੈਮਿਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੈਰਮੀ ਕਲਾਰਕਸਨ ਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਟਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਜੌਨਰਾ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ पढ़न लग गया था। पाजी अच्छा, क्योंकि आपके गानों में भी, आपके लाइफस्टाइल में भी लग्जरी बहुत मेंशन होती है और वो पता भी चलता है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत सूट करता है। तो कभी कभी जब ऐसा होता है ना, कोई चीज़ ली बड़ी खुशी होती है, तो आपको क्या लेकर बड़ी खुशी हुई थी? पहले तो मैं पूछूंगा कपड़ों में, फिर पूछूंगा गाड़ियों में, कि कपड़ों में कौन सा ब्रांड आपको फैंसी लगता है या कोई एक्सेसरी जो लेके आपको बड़ी खुशी पता चक्कर की आ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ, ਹਨਾ।
ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਲਾ ਬੂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਮੰਗੀਏ, ਸਾਲਾ ਪਿਛਲਾ ਬੂਟ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁਕਰਾ ਵਾਲਾ ਸਨੈਪਚੈਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਮਸਾਂ ਲਿਆ ਬੂਟ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੋਂ, ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਟਰੂ ਵੀਰੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ रेगुलर ब्रांड भी तुसी कोई पाउने हो, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूँ, कब वो कुछ याद है कि यार ये और लिया मैं था तब? जैक एंड जोन दा ब्रांड एम्बेसडर ना, मैं होर ब्रांड्स दा नाम नहीं ले सकदा। एक स्पाइकर ब्रांड हुंदा सी बहुत देर पहला, पंजाब में तो बहुत फेमस था। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪਾਈਕਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿ 50% ਆਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਟ 50% ਆਫ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 600 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ 100 ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੋਲ ਗਲੇ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਚੱਕ ਦਈਏ, ਧੱਕ ਪਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। कह रहा भाई 100 बच गए। 100 ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਪਲੱਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ 1000 ਰੁਪੀਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਮੈਡਮ 50%। ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਕ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਂਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੰਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ भाई ये ਹੋ वैसे ना। हर किसी का ही खेल है यार, अगर अपने ऊपर भी लेके देख ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਵੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਟਰੈਕ ਸੂਟ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, 2-3 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲਣਾ ਤਿਆਰ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਪਜੈਰੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਡੀ SUV ਲੈ ਲਈ, ਉਹ SUV ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹ ਨਹੀਂ। पजेरो का थोड़ा टोरा भी ऐसा है, पजेरो हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, थोड़ा ਪਜੈਰੋ, ਫੋਰਚੂਨਰਾਂ ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ SUV ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਦੋਂ +1 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰ ਲੈਤੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਫਾਰੀ 'ਚ ਟਾਇਰ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਸ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾ ਲਈ। ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਬੈਸਟ ਗੱਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਗਨ ਤੇ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ G with an OG। और टाटा सफारी यार की गड्डी तो बनी नहीं। पाजी रूबिकॉन के जो आपने टायर लगवा रखे हैं ना, वो भी बहुत बढ़िया है, और जो अलॉयज में जो नाम एनग्रेव्ड करवा रखा है आपने, क्रेजी है वो, तो हमें बहुत पसंद है पर्सनली। थैंक यू। ये आप सोचते हो क्या कि यार एक लेवल ऊपर कैसे जाना है? पहले थार का ट्रेंड आया, अब चलो रूबिकॉन आई, रूबिकॉन भी ट्रेंड में आ जाएगी, अब एलॉय का ट्रेंड लाओ। नहीं अलॉय ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਬ ਰੂਬੀਕੌਨ ਲਈ ਥੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅਲॉयਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਲॉय ਬਣਨ ਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਜਡ ਵੀਲ ਸੀਗੇ, ਕਸਟਮ ਵੀਲ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਡਾਈ ਬਣੀ, ਡਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੇਤਨ ਹੋਰੇ, KB ਟਾਇਰਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲॉय ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਬੀਕੌਨਸ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਫਟ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਚ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, 26 ਇੰਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, 28 ਇੰਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟਾਇਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਫੋਰਜਡ ਵੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਟੀ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਅਲॉय, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਟਾਇਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਸਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਇਰ ਬਣਵਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਲॉय ਬਣਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਲॉय ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਏ। ਟਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਏ। 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਕਿਟ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਅੱਧੀ ਉਹਦੀ ਚਾਸੀ ਵੱਢਣੀ ਪਈ। पाजी क्या खर्चा आ गया अगर मैं पूछूं? ठीक ठाक, बात ज़्यादा ही नहीं आया। हैं? कितना? ज़्यादा नहीं आया।
भाई हमें सेक्टर 16 जाते हैं, आधे घंटे में काम हो जाता है। हमें मंगाना हो। ये इसी सब पे एक गाना बनाया और रिकवरी हो गई। अच्छा भाई, ये चीज भी ऑडियंस को बहुत एक्साइट कर रही है। अगर आप बताओगे सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कपड़ा या जीन्स या शूज घड़ी कौन सी है आपके पास? ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ $25 ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫੈਂਡਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆ ਬਾਕੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਟੀ-शर्ट तो बड़ा कुछ नहीं मेरे लिए। पाजी जैसे जी वैगन तो ले लिया है, जैसे मतलब हमारे कोई ले ले, हमारे सर्कल में कोई ले ले, तो ये टेंशन हो जाती है लेती है यार सर्विस भी करानी है, अभी तो इतना खर्चा हुआ है। आपको भी होती है ये सारी टेंशन? हाँ, मेंटेनेंस की टेंशन होती है। इंश्योरेंस बहुत महंगी होती है। हाँ ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੈਨੂਇਨ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਐਜ਼ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲਣਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਿੰਗ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ BMW ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2-4 ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਮੋਟਰਿੰਗ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੂਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਾ ਪਵਾ ਲੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 2-4 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾ ਲੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ। दीज थिंग्स आर एक्चुअली एसेट। भाई डीजी भाई आप कुछ बता दो, पंजाब में तो आपने दाब दिया, पंजाब अगला क्या आने वाला है? आगे क्या कौन सी बदमाशी होने वाली है? अगली बदमाशी कौन सी है? अगला एक यूनिवर्सल से आ रहा है ट्रैक सिस्टम। अच्छा, जो ये वायरल नहीं हो रखा रील्स पे 3, 2, 1 से जो एल्विश के उसमें लगता है। एल्विश भी आएगा उस गाने में? हाँ, बात तो ये चल रही है। बाकी वो पहले इन्होंने छोटा सा पार्ट वो लीक कर दिया था, तो उस पर रील बननी चालू हो गई थी। तो बस ये तो वायरल ही है आने से पहले। हाँ, ये तो हो जाएगा मतलब। उसके बाद 2-3 ट्रैक हो रहे हैं। एक फाइलपुरिया बाई के साथ आ रहा है 10 तारीख को उसमें। अच्छा, 10 अप्रैल को? हाँ, इसी को बाई का बर्थडे है उस दिन। अरे वाह। गाने का ट्रैक का नाम बता सकते हो? 32 बोर। ओ, चलो भाई कमेंट में कर दो जी, स्पैम कर दो। हाँ भाई हो जाए यार। और उसके बाद भाई के साथ आएगा एक प्लान। ਗਾਣੇ ਪਲਾਨ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਹੂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ। बहुत सही है, बहुत सही है। ਪਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। डन। ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, DG Immortals ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਟਿਕ ਕਰਾਉਣਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ DG Immortals ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ पंजाब ਦੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ठीक है ना। पाजी 2 लाइनें हो जाए आपका, कोई भी गाना आपका फेवरेट। कहता रोलेक्सा पैर के बैठे गेड़े पे गेड़ा लगा रहे जो, मूछा ने दे के मरोड़ा डरावनी आंखों ते बंदे डरा रहे जो, खारे जो गैस ने इंजन वीएट के, मस्कुलर जाट भाई हैवी है वेट के, चर्चे शहर पेशी कोर्ट की डेट के, चर्चे हुए मारी गाड़ी के रेट के, सुबह अखाड़े और शाम ने गेड़े पे, छोरी मरे जब निकले हम फेरे पे, गांव के छोरे हम मेट्रो शहर तेरा रूल करें देख बैठ ददेड़े ते। भाई लाइव सुन दिया। सही है दोस्तों, मजा आ गया यार। परमीश पाजी थैंक यू सो मच। अरे thank DG you भाई for having थैंक यू us. सो मच। एंड आपके साथ भाई जेन्युइनली बैठ के, आप गेस्ट हो इसलिए नहीं कह रहा, बट ऐसी फील नहीं आई कि हम किसी स्टार के साथ बैठे हैं। बैठे ऐसा ही नहीं लगा, स्टार में। और ऐसा नहीं लगा भाई कि पहली बार मिल रहे हैं, मतलब ऐसा लगा कि बहुत पहले से बात हो रही है। प्लस ऐसा लगा कि एक बड़े भाई के साथ बैठे हैं जो इतना सही गाइड कर रहा है, और एक पल को भूल गए थे कि पॉडकास्ट भी चल रहा है भाई। मतलब ये एक ऐसा इंसान ही ऐसी बात कर सकते हैं जिसने बहुत कुछ देखा है, और एक ना बैठ के पता चल जाता है कौन इंसान कैमरा के लिए बोल रहा है, कौन इंसान दिल से बोल रहा है। तो भाई बहुत ही जेन्युइन फील आई आपसे, एंड ऑल द बेस्ट। ये हम कह सकते हैं अपने पॉडकास्ट में कि ये स्टेटमेंट ना हमने पहले दी है कि यार एक्टर लोग जब आते हैं ना तो वो एक्टिंग करते हैं हमारे पॉडकास्ट में, बिकॉज ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमने करे हैं। एक्टरों को नहीं बुलाएंगे यार, वो ना यहाँ भी एक्टिंग करते हैं। है नहीं ना एक्टर। मतलब भाई हमने 40-50 एपिसोड कर लिए, तो हमने काफी एक्टर्स लोग के साथ किया है, तो ये वाइब नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी भाई, बिल्कुल नहीं थी। और मतलब पता चल जाता है भी कौन कैमरे के लिए कर रहा है, कौन वैसे कर रहा है। पर भाई बहुत क्रेजी और लाजवाब। और अच्छा, और जिनको लगता है मैं अभी एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं बॉगेंट एक्टर हूँ। तो ये हो जाएगा, सही बात है।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਓ ਮੈਂ ਫੁਕਰਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਸਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਓ सही है भाई। सही है दोस्तों, परमीश भाई के चैनल का, डीजी भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सपोर्ट करो। नए नए गाने, खतरनाक काम, सब कुछ बता दिया भाइयों ने क्या क्या अभी आने जाके वाला है। पंजाब आप गाना सुनो, मतलब कमेंट से भर दो, मजा दिला दो पूरा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹਿਊਜ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਟੂ ਐਲਵਿਸ਼। ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਹਿਊਜ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ शाउट आउट टू एलविश भाई का, तो ये घर ही है। सही है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। प्यार बनाए रखो। थैंक यू।